बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। कारण एही पवित्र रामनवमी ठारू आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन आसीबाकू जाउअछि। किछि खास घटना आपणक जीवन रे घटिबा पई जाउअछि। नवग्रह मानंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किछि एपरी भाबरे रहिछि जे अनेक क्षेत्र रे आपणकू सफलता मिलवा पई जाउछि, किंतु किछि क्षेत्र रे आपणकू प्रतिकारर मध्य आवश्यकता रहिछि, सतर्कतार आवश्यकता रहिछि। तो बंधु माने एही पवित्र रामनवमी परे आपणक जीवन रे कौन सबु परिवर्तन हेबाकू जाउछि सही विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री राम निश्चय रूप से लिखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने मिथुन राशिर राशि अधिपति हेउछंती बुध। तो बुध वर्तमान आपणकर नवम भावरे गोचर करुछंती एवं गुरु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुछंती। तो गुरु आपणकर प्रथम भावरे थिबा हेतु आपणकर एही समय रे टिके मोटापण बढ़िबा परी समस्या देखा देई पारे एवं आपणकर जदि डायबिटीज रहिछि किंबा ब्लड प्रेशर रहिछि तेबे एथि प्रति आपण टिके सतर्क रुहंतु एवं मीठा खाद्य ठारू आपण जेते पारिबे दूरेई रुहंतु। विशेष करी आपणकर खाद्य पेय प्रति आपण सतर्क रुहंतु। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम तो ठीक ठाक रहिबो, किंतु गुरु आपणकर प्रथम भावरे थिबा कारणरू आपणको आपणकर खाद्य पेय प्रति ध्यान रखिबा पई पड़िबो। डायबिटीज आउ ब्लड प्रेशर जदि रहिछि तेबे सेथि प्रति आपणको सतर्क रहिबा पई पड़िबो। जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा कहिबा तो आपणकर शिक्षा क्षेत्रर अधिपति शुक्र आपणकर एकादश भावरे लाभ स्थान रे गोचर करुछंती। शुक्रंकर दृष्टि तांकर निज गृह पंचम भाव उपरे रहुछि, गुरुंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरे रहुछि। तो आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिबा पई जाउछंती, प्रगति करिबा पई जाउछंती, किंतु मने रखंतु शनिंकर दृष्टि मध्य पंचम भाव उपरे रहुछि। तेणु आपणकर मन टिकिए विचलित होई पारे, पाठ पढ़ारू आपणकर मन हटि पारे, किंतु आपणकू एभली करिवार नाही। आपणकू निजर मन को कंट्रोल रे रखिबार अछि। जदि आपण पाठ पढ़ारे मन देउछंती एवं पाठ पढ़ा रिलेटेड आगो किछि स्टेप नेउछंती तेबे निश्चिंत भावरे पाठ पढ़ारे आपणकू बहुत अधिक सफलता मिलिबा पई जाउछि। जेहेतु शुक्र लाभ स्थान रे अछंती एवं ज्ञानर कारक ग्रह गुरु आपणकर प्रथम भावरे अछंती एवं पंचम भाव को देखुछंती, तो आपणक मध्यरे बुद्धिमता बढ़िबो, ज्ञान बढ़िबो, मैच्योरिटी लेवल बढ़िबो। जदि पाठ पढ़ारे आपण किछि स्टेप नेबे तेबे सेथिरे आपणकू सफलता मध्य निश्चिंत भावरे मिलिबो। जेउ माने निजर पाठ पढ़ा को नै कि विदेश जिबा पई चाहुतले से माने विदेश यात्रा मध्य करि पारिबे, किंबा दूर रे रही जदि आपण पाठ पढ़िबा को चाहुतले ताहा मध्य आपण करि पारिबे। आपणक पई समय बहुत भल रहुछि। जदि आपण किछि एडमिशन करिबा को चाहुतले, फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुतले किंबा कौनसी कोचिंग रे आपण जॉइन करिबा पई चाहुतले तेबे समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। एवं जदि किछि आपणकर एग्जाम रहिछि तेबे आपण निजर माइंड को निजर कंट्रोल रे रखिबा पई चेष्टा करंतु। आपण एणे तेणे मन न लगाई निजर पाठ पढ़ारे आपण आपणकर मन को फोकस करंतु। एग्जाम आपणकर बहुत भल रहिबो। किंतु जदि आपणकर प्रेम जीवन कथा आमे कहिबा तो एठारे आपणकर जे पार्टनर अछंती तांकर मूड टिके स्विंग होई पारे, तांको मध्यरे टिके अग्रेशन देखा देई पारे, जिद्दीपण देखा देई पारे। एथिरे शुक्रंकर दृष्टि पंचम भाव आपणकर प्रेम जीवनर भाव उपरकू रहुथिबा हेतु से सबु किछि ठीक करिबा पई चेष्टा करिवे। जदिओ केबे केबे आपणक मध्यरे टिके मिस अंडरस्टैंडिंग होई पारे, जुक्ति तर्क होई पारे, तो पुणी थरे सबु किछि ठीक मध्य होई जिवो।
ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ କଥା କହିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଏବଂ ବୁଧ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଭଲ ରହୁଛି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ଡରି ନ ଯାଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ତ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଥିବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ନ ଡରି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର କଥା କହିବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିପାରେ, ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରେ, ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆସିପାରେ। ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବେ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼ାଇବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଉନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କେବଳ ଆପଣ ଏହି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କଥା କହିବା ତେବେ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହୁଛି ତ ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କିଛି ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ପାରିବେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।